celebrate World AIDS Day. So on this day, actually this day is celebrated to spread the awareness among the people. Actually people think that the people who are having AIDS, who are suffering with AIDS, they are very, very dangerous. We must not go to them, we must not touch them, we must not eat what they are eating. So it is like we should maintain distance from them. But nothing is like that. Actually what the thing is, it is just a disease which has come to them, and we have to treat them same as our friends, and we should not maintain any differences with them. We have to give them the positive thinking that they can also lead the life like us simply, and there is awareness, there is prevention for the AIDS. We must not go blindly that they are going to die, and we must not put them in the depression that yes, they will die now, and we must not go to them, we must not touch them like that. So we should spread the awareness that they are also the same kind as we are, and they are not something others who are having some disability. So nothing like that. We have to go friendly with them, with all of them, and we have to spread the awareness that nothing will go wrong. We have to give positive impression to all of the AIDS suffering people, and we should give them the positive courage that yes, they can also eradicate the AIDS what they are having. Thank you. आजकल बहुत सारे देशों में पब्लिक परेशान है। आज का स्पेशल दिन है, एड्स से बचिए और आप लोग अपने उसको संभालिए, अपने देश को संभालिए, अपने तेलंगाना स्टेट को संभालिए और इसके आगे क्या करूँ। धन्यवाद। सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, इट्स एन STD. ये छूने से नहीं फैलता, అంటే ముట్టుకుంటే మనకి ఏజ్ వచ్చేస్తుంది, అది తప్పు. తేజ్ తింటే వస్తుంది అని అంటారు, సలైవాతో ఇది స్ప్రెడ్ కాదు. మన ఎందుకు తినద్దు అని అంటారంటే బికాజ్ గమ్స్ లోపల ఏదైనా బ్లడ్ లాగా ఏమైనా కట్టులా వస్తే బై మిస్టేక్ ఫుడ్లో బ్లడ్ కలిసి అట్లా అవుతుందేమోనని భయపడతారు, కానీ సలైవాతో ఏజ్ అనేది ట్రాన్స్మిట్ కాదు, అండ్ ముట్టుకుంటే ట్రాన్స్మిట్ కాదు, అండ్ ఇట్స్ ఓన్లీ ఇంటిమేట్ రిలేషన్ దట్ స్ప్రెడ్స్ STD. టు ప్రివెంట్ దీస్ యూ షుడ్ టేక్ కాషన్, యూ షుడ్ టేక్ కాంట్రసెప్టివ్స్, యూ షుడ్ యూస్ కాండమ్స్ అండ్ స్టఫ్ లైక్ దాట్. అండ్ ఇది చాలామంది మర్చిపోయి ఏజ్ అంటే ఏదో HIV పాజిటివ్ ఉంటుంది, HIV నెగిటివ్ ఉంటుంది, అండ్ అవి చూసుకొని వాళ్ళని ట్రీట్ చేయాలి. కానీ జస్ట్ బికాస్ దే హ్యావ్ HIV AIDS doesn't really mean they are some disabled people or aliens that we shouldn't touch. I have personally donated blood in Chiranjeevi Blood Bank and many other blood banks. What I do is I check the entire system. అక్కడ వాళ్ళు న్యూ సిరింజెస్ వాడుతున్నారా, వాడిన సిరింజెస్ వాడద్దు, ఒక్కసారి డిస్పోజ్ చేస్తూనే ఉండాలి. ఒక్కసారి వాడిన సిరింజ్ మళ్ళీ సెకండ్ టైం వాడకుండా వాళ్ళ స్టోరేజ్ పర్ఫెక్ట్గా ఉందా, వాళ్ళ ఎన్వైరన్మెంట్ మొత్తం హైజీన్గా ఉందా, వాళ్ళు బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తున్నారా, బ్లడ్ టెస్ట్ చేసిన తర్వాతనే బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ అవుతుంది. బికాస్ బ్లడ్ టెస్ట్లోనే తెలుస్తుంది HIV AIDS పాజిటివ్ ఉన్నారా, ట్యూబర్కులోసిస్ ఉందా, మెలింజైటిస్ ఉందా, ఇవన్నీ డిసీజెస్ ఆ బ్లడ్ టెస్ట్లో తెస్తాయి. ఆ టెస్ట్ పాస్ అయిన తర్వాతనే బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ అనేది అవుతుంది.
We are from Kamineni Hospital nursing students. We are very glad that we are taking part in this rally and awareness of AIDS. And we are very glad that we are taking part in such a big program. And it's very happy that we are taking in the awareness of this program. We can, the people most of in the rural area, they're uneducated. So when we go for the uneducated rural areas, we can, with the help of the posters, educating the people by showing the AV/AIDS. So it will be more able to understand the people easily, which help the posters and pamphlets, which will be easy to understand the people by picturization. We can make the people understand very well regarding the awareness of AIDS, which they mostly doesn't know. So that will be more helpful for the uneducated people. The picturization and this boards also mostly helps the people to understand about AIDS. December 1st, we are observing the World AIDS Day to bring all the people around the world to unite and fight against HIV and to commemorate the people who died due to AIDS and to give support to the people who are living with AIDS. And today we have conducted a rally from Nizam College grounds to the Lalita Kala Toranam with 7,000 people, and including all people who are in high-risk groups, college youth, NSS, NCC, NYKS, and all other groups of people, nursing college students and general public. So regarding the HIV/AIDS, when compared with the previous years, the HIV/AIDS prevalence has come down drastically, and today it is 0.59 due to our intensive IEC activities to various groups, focusing the high-risk groups and other youth groups who have taken the IEC activities to the grassroots level. As a result of this, now we have the prevalence rate has come down. Government of Telangana, we have a separate theme, getting to zero new infections, zero stigma and discrimination, and zero deaths due to AIDS. For this, to achieve these three goals, the Telangana government has taken IEC activities and other programs
to various components of our Telangana State AIDS Control Society. The IEC activities have been taken up in a large scale through media, electronic media, print media, and through our youth groups and NGOs into the grassroots level to the people. And also we are conducting awareness programs through targeted interventions for the high-risk groups like female sex workers, MSMs, IDUs, and truckers and migrants. And through our youth coordinator, we are also making awareness in the youth through Red Ribbon Clubs in the colleges and through adolescent education program in the schools for the adolescent girls and boys. And due to this, there is a lot of awareness among the people how to protect themselves from the HIV infection and how to behave in a how to behave to prevent this HIV infection. Telangana government has initiated a lot of welfare measures. One of them is giving pensions to the HIV people who are on treatment at ART centers. And also we are providing bus passes to the HIV affected people and Antyodaya cards to get the ration to the people. And also we are making a lot of efforts to bring down the HIV prevalence in the society. We have established a toll-free number 1097 where the people who are having any sort of doubts can call without any money and resolve their doubts. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఎయిడ్స్ నియంత్రణ మండలి చేస్తున్నటువంటి ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమంలోనూ పూర్తి భాగస్వామ్యం తీసుకుంటూ అది విజయవంతం కావాలని ప్రతి క్షణం పరిశ్రమిస్తున్నారు కనుకనే మనం చక్కటి విజయాలని అందుకుంటూ ముందుకు వెళ్తున్నాం. ఇవాళ ప్రత్యేకించి వార్తాపత్రికల్లోనూ ప్రధాన శీర్షికల్లో వచ్చింది ఈ ఎయిడ్స్ కారణంగా HIV కారణంగా ఎవరెవరు ఎన్ని రకాలుగా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు, సంఖ్య పెరుగుతున్నదా తగ్గుతుందా అనేటువంటి ఒక సవాలు కనుక చూసుకున్నప్పుడు 2015 అక్టోబర్ మాసానికి కేవలం 7500, అది ఇంకా జీరోకి రావాలి. అప్పుడే మనం పూర్తి స్థాయిలో విజయాన్ని సాధించినట్టు అవుతుందని మీ అందరికీ మనవి చేస్తూ వేదిక పైన ఉన్నటువంటి పెద్దలు గౌరవనీయులు రాజేశ్వర్ తివారీ గారు, అలాగే మన ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ గారు, ఇతర అతిథులంతా దీపారాధన గావించవలసిందిగా ప్రార్థన. జ్యోతి ప్రజ్వలనతో లాంఛనంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిస్తారు. వేదిక పైన ఉన్న పెద్దలకి తొలుత మన మధ్య ఉన్నటువంటి ఒక సీనియర్ IAS అధికారి శ్రీ రాజేశ్వర్ తివారీ గారు, హెల్త్ మెడికల్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీగా ఉన్న రాజేశ్వర్ తివారీ గారికి పుష్పగుచ్చం. అలాగే మన ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ గారు డాక్టర్ బుద్ధప్రకాష్ M. జ్యోతి IAS గారు, డాక్టర్ అమరేందర్ రెడ్డి గారు IPM డైరెక్టర్, కళ్యాణ్ గారు G. కళ్యాణ్ గారు NTP+ వారు, అలాగే డాక్టర్ M. సత్యనారాయణ రెడ్డి సార్ స్టేట్ ఆఫీసర్ NSS, రెండమ్మా
ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ వారి పక్షాన హైదరాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ యూత్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ కె పద్మావతి గారు, స్పెషల్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ బి కుటుంబ శాస్త్రి, డిప్యూటీ డైరెక్టర్, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్, డాక్టర్ వై సుజాత గారు, స్టేట్ మిషన్ కోఆర్డినేటర్ మిప్మా, అండ్ శ్రీ వెంకటేశం, నెహ్రూ యువ కేంద్ర డిస్ట్రిక్ట్ యూత్ కోఆర్డినేటర్ వెంకటేశం గారు. మొట్టమొదట మనందరిలోకి పెద్దగా ఉన్నటువంటి, మనల్ని నడిపిస్తున్నటువంటి ఒక సూత్రధారి, ప్రభుత్వ పక్షంగా తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలకు తగినట్టుగా మనకి దిశానిర్దేశం చేస్తూ మార్గదర్శకం చూపుతున్నటువంటి పెద్దలు, ముందు మన పీడీ గారు, ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ సార్ డాక్టర్ బుద్ధప్రకాష్ ఎం జ్యోతి గారు మాట్లాడతారు. ఆ తర్వాత పెద్దల యొక్క సందేశం ఉంటుంది. ఇప్పుడు పీడీ గారి యొక్క ప్రసంగం. ఈ సమావేశానికి వచ్చేసిన మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. డిసెంబర్ 1 వరల్డ్ ఎయిడ్స్ డే సందర్భంగా ఇట్ ఈస్ ఏ డే ఫర్ రిమెంబరెన్స్, ఇట్ ఈస్ ఏ డే ఫర్ రీడెడికేషన్, ఇట్ ఈస్ ఏ డే ఫర్ రీకమిట్టింగ్ అవర్ సెల్స్ టు ద గోల్స్ దట్ వీ హ్యావ్ సెట్ 5 years ago. ఇప్పుడు మన రాష్ట్రంలో కొత్తగా రాష్ట్రం తయారైన తర్వాత చాలా అనేక కార్యక్రమాలు తీసుకుంటున్నాం. అనేక సమస్యలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ అన్ని సమస్యలని మనం 1 by 1 సాల్వ్ చేస్తూ వస్తున్నాం. ఈ తెలంగాణ ఎయిడ్స్ కంట్రోల్ సొసైటీ నాకో ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తుంది కాబట్టి దాంట్లో కొన్ని సమస్యలు ఉండేవి. కానీ ఆ సమస్యలను అన్నీ మనం క్రాస్ చేస్తూ మన ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారి సపోర్ట్తో, మన మంత్రి గారి సపోర్ట్తో, సీఎం గారి సపోర్ట్తో అన్ని సమస్యలు మనం పరిష్కరిస్తున్నాం. ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా ఎయిడ్స్ ఇన్ఫెక్షన్కి వస్తే దాదాపు ఒక 10 సంవత్సరాల క్రితం మన ఇన్ఫెక్షన్ రేట్ 2.5 ఎక్కువ ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు మన ఇన్ఫెక్షన్ రేట్ అరౌండ్ 5కి వచ్చేసింది. ఇంకా ఈ ఇన్ఫెక్షన్ రేట్ని మనం తగ్గించడానికి ప్రయత్నించాలి. అదేవిధంగా డెత్స్ డ్యూ టు ఎయిడ్స్, డిస్క్రిమినేషన్ డ్యూ టు ఎయిడ్స్, ప్రత్యేకంగా ఎయిడ్స్కి ఎఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళు ఏ విధంగా మన సమాజంలో జీవిస్తున్నారు, అండ్ మిగతా ఉన్న సమాజంలో ఉన్న ప్రజలు ఆ ఎయిడ్స్ ఎఫెక్టెడ్ పర్సన్స్తో ఏ విధంగా వ్యవహరిస్తున్నారు, దాని గురించి మనం గమనించాలి. దిస్ ఇస్ ద డే విచ్ ఈస్ బీయింగ్ సెలబ్రేటెడ్ త్రూఅవుట్ ద వరల్డ్. ఇదే ఆ సందర్భంగా మనం కూడా ఈ పెద్ద స్థాయిలో పొద్దున్న నుంచి కార్యక్రమాలు పెట్టుకున్నాం. ఐ విష్ దిస్ పర్టిక్యులర్ ప్రోగ్రామ్ ఏ గ్రేట్ సక్సెస్, అండ్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్ సైడ్, ఫ్రమ్ ద సివిల్ సొసైటీ సైడ్, అండ్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఆఫ్ us, I congratulate all of you and wish the program a great success, and I wish that whatever goals we have set, మళ్ళా రాబోయే సంవత్సరం 1st Decemberకి మనం ఇక్కడ నిలబడినప్పుడు, కూర్చునినప్పుడు, whatever goals we have set, I'm sure we will achieve those goals. మీ అందరి తరఫున ప్రత్యేకంగా నేను మన ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారికి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే చాలా బిజీగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఆయన కొద్దిగా సమయం కేటాయించారు. విత్ దీస్ ఫ్యూ వర్డ్స్ ఐ థ్యాంక్ ద ఆర్గనైజర్స్ ఫర్ హ్యావింగ్ అస్ అండ్ విష్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఏ గ్రేట్ సక్సెస్. థ్యాంక్ యూ. ధన్యవాదాలు సార్. అపోలో టైర్స్ ఫౌండేషన్ చీఫ్ వారు వచ్చారు, వారిని వేదిక రావాల్సిందిగా కోరుతున్నామండి. అపోలో టైర్స్ ఫౌండేషన్ వారు ఒక కీలక ఉపన్యాసంగా మన మధ్య ఉన్నటువంటి పెద్దలు శ్రీ రాజేశ్వర్ తివారీ గారి యొక్క సందేశం ఉండబోతోంది. ఇప్పుడు నిజానికి మరి కాసేపు మనతో ఉండాలని ఉంది, కానీ ప్రభుత్వ పరంగా మరొక ముఖ్య కార్యక్రమంలో భాగస్వామ్యం తీసుకోవాల్సింది కాబట్టి మొదట వారు మాట్లాడుతున్నారు శ్రీ రాజేశ్వర్ తివారీ గారు. స్వాగతం సార్. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ప్రపంచ ఎయిడ్స్ దినము. Why we celebrate, why we are here to celebrate this day today? You know, all over the world, this is being celebrated to remind us, all of us, and particularly in the state of Telangana,
that the people, the civil society, NGOs, departmental officials, government, each one of us are committed to achieve the target of getting to zero. There should be zero infection because of AIDS. You know that because of HIV virus, if a person is infected, it leads to the AIDS. And today, because of the efforts of each and everybody, from the workers to the civil society to the health officials to the NGOs to the government departments, from the government of India to the state, each one of us supported for many years. And in Telangana, as our Director AIDS Control Society told, that infection rate is reducing. It has significantly come down, but we are not stopping here. We are going to the zero, and zero infection, zero deaths, and zero discrimination. So that is our target, and today the efforts of all of us together, in spreading the message for the zero infection in Telangana will definitely achieve our goals in future. So far as efforts of government is concerned, government is going to support all the efforts by anybody in this sector for controlling HIV infections, for treating the HIV AIDS patients, and giving them all kinds of help, treatment and everything. Government is going to wholeheartedly support. And in recently, very few days back, we have released a lot of money to the AIDS Control Society, and it is not the last one. We are going to support every time and all the days to come together. And ee roju meeru chusaru intaku mundu cultural program lo ఏ విధంగా మెసేజ్ మా అందరికీ ఈ విధంగా ఇవ్వడం జరిగింది. I think this is the best way to communicate to the people, and our efforts for all sorts of efforts, including building the awareness at the grassroots level to all the people who are target groups, must be given the message very clearly that government and each one of us are with them to control this infection and treat the persons who are infected, and emotionally and all way we are going to support them. I'm just running short of time because of some urgency in the government. Otherwise, I have really enjoyed the program so far and hope to I will request the organizers to continue the program and complete it in a full manner. And so far, we in the government is concerned, we are going to support 100%. Thank you. మనమంతా ఇప్పుడు మర్చిపోకుండా ప్లెడ్జ్ చేద్దాం. ఇంత దూరం వచ్చాం, ఇంత తరలి వచ్చాం, ఇంత సమయాన్ని వెచ్చించాం. కానీ ప్రతి ఏడాది లాగానే లేచి నిలబడి మనమంతా ప్రతిజ్ఞ చేద్దాం, అన్న మాటకి కట్టుబడి ఉందామని ఒక మాట అన్నారు. కాబట్టి దయచేసి అందరూ లేచి నిలబడి మీ కుడి చేయిని ఇలా ముందుకు చాచి నేను చెప్పినట్లుగా దయచేసి చెప్పవలసిందిగా ప్రార్థన. I request everybody, please kindly raise yourself. విషరహిత ప్రపంచమే లక్ష్యంగా సాగుతూ పటిష్టమైన HIV వైద్య విధానాన్ని అవగాహన చేసుకుంటూ సరైన సమయంలో సరైన చికిత్స అందరూ అందుకునేలా కృషి చేస్తానని ప్రమాణం చేస్తున్నాను. క్రమం తప్పని వైద్యం, ఆరోగ్యకర అలవాట్లు, నిరాశ నిస్పృహలకు తావులేని జీవనం ప్రధాన లక్ష్యాలుగా ఆత్మస్థైర్యంతో అడుగు వేయాలని సంకల్పిస్తున్నాను. HIV పాజిటివ్ వ్యక్తులు దీర్ఘకాలపు జీవనాన్ని సాగించే క్రమంలో వారి పట్ల
ఎలాంటి వివక్ష చూపకుండా పూర్తి సహకారాన్ని అందిస్తానని, హెచ్ఐవి ఏ ఒక్కరి సమస్య కాదు, ఇది అందరికీ సంబంధించిందని గుర్తెరిగి హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ లేని ప్రపంచమే లక్ష్యంగా ఇవాల్టి ప్రపంచ ఎయిడ్స్ నివారణ దిన సందర్భంగా ఆత్మసాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు. మీరందరూ మీ స్థానాల్లో మళ్ళీ సుఖాసీనులు కండి. ఇప్పుడు మన మధ్య ఉన్నటువంటి పెద్దలు గౌరవనీయులు మన ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ శ్రీ రాజేశ్వర్ తివారీ గారు ఈ ప్రత్యేక సందర్భం కోసమై మనం రూపకల్పన చేసి ప్రచురింపజేసినటువంటి పోస్టర్స్ని రిలీజ్ చేస్తారు. మొట్టమొదట ఐసిటిసి పోస్టర్ వారి సువర్ణ హస్తాల మీదుగా ఆవిష్కృతం చేస్తారు. అలాగే పీపీటీసీటీ పోస్టర్ కూడా మరొకటి ఉంది. ఆ రెండింటిని రిలీజ్ చేసిన తర్వాత పెద్దలకి గౌరవ పురస్కారంగా మనతో పాటు సహకరించి నడుస్తున్నటువంటి వారికి చిరు సత్కారం గావించి వారు సెలవు తీసుకుంటారు. ఇప్పుడు పోస్టర్ రిలీజ్ జరుగుతుంది. గౌరవనీయులు శ్రీ రాజేశ్వర తివారీ గారి సువర్ణ హస్తాలతోటి ఎ పోస్టర్ ఆన్ ఐసిటిసి. Another poster on PPTCT. హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ గురించి సంపూర్ణ అవగాహన పెంపించుకున్న నాడు ఎటువంటి అనుమానం ఉండదనేటువంటి సందేశంతో పోస్టర్, అలాగే హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ రాకుండా బిడ్డకు హెచ్ఐవి రాకుండా కాపాడటం అమ్మ బాధ్యత అనేటువంటిది మన సెలబ్రిటీ అమల గారు ఉన్నటువంటి ఒక చక్కటి పోస్టర్ కూడా రిలీజ్ చేశారు. గట్టిగా మీ అందరి కరతాళ ధ్వనులు ఉండాలి. ఇవి కేవలం గోడపత్రికగా చూడటం కోసం కాదు, అందరికీ అవగాహన కోసం చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమం. ధన్యవాదాలు సార్. ఇప్పుడు గౌరవనీయులు శ్రీ రాజేశ్వర్ తివారీ గారు అవార్డుల బహుకరణ గావిస్తారు. ఒక్కొక్కసారి మనసంతా ఇక్కడ ఉన్నా కూడా సమయాభావం అని మనం అనుకుంటూ ఉంటాం. వేరే ముఖ్యమైనటువంటి ఒక ప్రయారిటీ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. ప్రాధాన్యతలు సంతరించుకునేటువంటి విశేషాలు అనేకం ఉంటాయి. అవి తప్పనిసరి పరిస్థితి అయినప్పుడే ఇలా జరుగుతుంది అనిదా భావించవద్దు. మనందరికీ వారి శుభాకాంక్షలు అందించి సెలవు తీసుకున్నారు. వారికి ధన్యవాదాలు చెప్తూ ఇప్పుడు ఈ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించడం కోసం ఏపీడీ గారు మన సంస్థని నడిపించేటువంటి సారథుల్లో ఆయన కూడా ఒక ముఖ్య భూమిక, ఒక ప్రధాన పాత్ర. డాక్టర్ జాన్ బాబు గారు పీడీ గారి ఆలోచనలకు తగ్గట్టుగానే కింది స్థాయిలో అధికారులు కానివ్వండి, సహకరిస్తున్నటువంటి స్వచ్ఛంద సంస్థల వాళ్ళ యొక్క మనోభావాన్ని కూడా గుర్తెరిగి తగినట్టుగా రూపకల్పన చేయడంలో సిద్ధాస్తులు డాక్టర్ జాన్ బాబు గారు. వారు ఇప్పుడు మనతో మాట్లాడవలసిందిగా ప్రార్థన. డాక్టర్ జాన్ బాబు. ఈనాటి ప్రపంచ ఎయిడ్స్ దినం పాటించడానికి విచ్చేసినటువంటి విద్యార్థులు, ఎన్ఎస్ఎస్ వాలంటీర్స్, ఎన్సిసి వాలంటీర్స్, నెహ్రూ యువ కేంద్ర వాలంటీర్స్, నర్సింగ్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్, టిఐ స్టాఫ్ మరియు కమ్యూనిటీ వాలంటీర్స్, కమ్యూనిటీ నుండి వచ్చిన వారికి, అలాగే రెడ్ రిబ్బన్ క్లబ్స్ కాలేజ్ నుంచి వచ్చిన వారికి, డెంటల్ కాలేజ్ నుంచి వచ్చిన వారికి, ఎన్జిఓస్కు, అపోలో టైర్స్ వారికి, విహాన్ పహచాన్ ప్రాజెక్ట్స్ వారికి, అదేవిధంగా ఇతర హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ అధికారులకు అందరికీ నా శుభాభినందనలు. ఈ వేదిక పైన కూర్చున్నటువంటి పెద్దలు, వేదిక కింద కూర్చున్నటువంటి పెద్దలకు కూడా నా నమస్కారములు. మన రాష్ట్రంలో రాష్ట్ర ఎయిడ్స్ నివారణ కార్యక్రమాల కోసం
రాష్ట్ర ఎయిడ్స్ నియంత్రణ సంస్థ మన కంబైన్డ్ రాష్ట్రంలో 1998లో స్థాపించబడింది. ప్రింటు మరియు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో చాలా అపోహలు, అశాస్త్రీయ విషయాలు ప్రచారం చేయబడి ప్రజలను ఎంతో భయాందోళనకు గురిచేసేవి. ఆ కాలంలో సరైన అవగాహన మరియు పూర్తి సమాచారం లేకపోవడం వలన హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ సోకిన ప్రజల పట్ల స్టిగ్మా డిస్క్రిమినేషను చాలా ప్రదర్శించబడేది. అయితే జాతీయ ఎయిడ్స్ నియంత్రణ కార్యక్రమం 1లో భాగంగా హెచ్ఐవి నివారణ మరియు నియంత్రణ చర్యలు ఫీల్డ్ లెవెల్లోకి తీసుకువెళ్ళడానికి ఈ స్టిగ్మా డిస్క్రిమినేషన్ చాలా అడ్డంగా ఉండే. ఈ నేషనల్ ఎయిడ్స్ కంట్రోల్ ప్రోగ్రాం 1 నుండి నేషనల్ ఎయిడ్స్ కంట్రోల్ ప్రోగ్రాం 4 వరకు దశల వారీగా మనం రాష్ట్రంలో అనేక కార్యక్రమాలు నిర్వహించాం. అవి మీకు తెలుసు. ఆశా 1, ఆశా 2, 0/7, బీ బోల్డ్, మీ నేస్తం, రక్తబంధు, మమత వంటి కార్యక్రమాలు సమర్థవంతంగా నిర్వహించాం. దీని ద్వారా ప్రాథమిక మరియు ద్వితీయ నివారణ చర్యలు, కేర్ అండ్ సపోర్ట్ ప్రయత్నాలు చాలా సత్ఫలితాలనిచ్చాయి. ప్రారంభ గణాంకాల ప్రకారం దేశంలో హెచ్ఐవి సోకిన ప్రజల్లో దాదాపు 10 నుంచి 20% ప్రజలు మన 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉండడం విశేషం. అటువంటి పూర్తి స్థాయి నుండి మొదలై మన ప్రయాణం కొనసాగిస్తూ నేడు పూర్తి శాస్త్రీయ పరిజ్ఞానంతో ముందుకు వెళ్తున్నాం. హెచ్ఐవి వ్యాప్తి చెందే మార్గాలపై అవగాహన ఏర్పడడం వలన నివారణ పద్ధతులు తెలుసుకోగలిగాం. ఎలా వ్యాపించిందో తెలియడం వలన స్టిగ్మా డిస్క్రిమినేషన్ కూడా చాలా వరకు తగ్గింది. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, నేషనల్ హెల్త్ మిషన్, యూనిసెఫ్, యుఎన్డిపి, యుఎన్ఎయిడ్స్, బిల్ అండ్ మెలిండా గేట్స్ ఫౌండేషన్, క్లింటన్ ఫౌండేషన్, జిఎఫ్ఏటిఎం వంటి దాతలు, ప్రభుత్వేతర సంస్థలు, కమ్యూనిటీ ఆధారిత సంస్థలు మరియు ఇతర భాగస్వాముల సమర్థవంతమైన మరియు స్థిరమైన భాగస్వామ్యంతో మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ఎయిడ్స్ నియంత్రణ సంస్థ ద్వారా నిర్వహించిన హెచ్ఐవి నివారణ, చికిత్స, కేర్ అండ్ సపోర్ట్ సేవల వలన హెచ్ఐవి ప్రివిలెన్స్ చాలా గణనీయంగా తగ్గింది. ప్రారంభంలో సాధారణ జనాభాలో అంటే జనరల్ పాపులేషన్లో ప్రివిలెన్స్ 2గా ఉండగా అది నేడు 0.59% తగ్గింది. 10 జిల్లాల్లో దాదాపు నేడు సుమారుగా 2 లక్షల మంది హెచ్ఐవి సోకుల ప్రజలు ఉండవచ్చని సెంటినల్ సర్వే ద్వారా మనకు తెలుస్తుంది. అయితే ఇటువంటి ఈ హెచ్ఐవి సోకిన ప్రజల్లో ఇప్పటికీ మన దగ్గర 1,60,000 మంది హెచ్ఐవి సోకిన వారు 22 ఏఆర్టీ కేంద్రాల ద్వారా మరియు 67 లింక్ ఏఆర్టీ కేంద్రాల ద్వారా మరియు 13 లింక్ ఏఆర్టీ ప్లస్ కేంద్రాల ద్వారా సేవలు పొందుతున్నారు. ఎవరు కూడా హెచ్ఐవి బారిన పడకుండా తెలంగాణ ప్రభుత్వం అన్ని కార్యక్రమాలను నిర్వహించడానికి ప్రయత్నాలు ప్రారంభించింది. అడోలసెంట్ గర్ల్స్లో అడోలసెంట్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రాం ద్వారా రిప్రొడక్టివ్ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్, సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఇన్ఫెక్షన్స్, హెచ్ఐవి నివారణకు అవసరమైన ప్రాథమిక సమాచారము మరియు జీవన నైపుణ్యాలు అందించేందుకు 8,020 సెకండరీ స్కూల్లో అడోలసెంట్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రాం SCERT ద్వారా నిర్వహిస్తున్నాం. కళాశాల విద్యార్థుల కొరకు 960 రెడ్ రిబ్బన్ క్లబ్స్ ద్వారా హెచ్ఐవి నివారణ సమాచారం మరియు జీవన నైపుణ్యాలు అందించడం ద్వారా తమను తాము కాపాడుకునేలాగా తర్ఫీదిస్తున్నాం. నెహ్రూ యువ కేంద్ర సంఘటన మరియు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ యూత్ అఫైర్స్ ద్వారా యువకులకు మున్సిపల్ ప్రాంతాల్లో పట్టణ పేదరిక నిర్మూలన సంస్థ అంటే మెప్మా స్త్రీలకు హెచ్ఐవి నివారణ అవసరమైన ప్రాథమిక సమాచారము, జీవన నైపుణ్యాలు అందిస్తున్నాయి. వివిధ రకాలైన ప్రజలకు తగిన సందేశాలను రేడియో, టెలివిజన్ మరియు ఇతర ప్రచార మాధ్యమాల ద్వారా ప్రచారం చేస్తున్నాం. హెచ్ఐవి పరీక్ష చేయించుకోవాలనే వారికి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో, జిల్లా ఆసుపత్రుల్లో, ఏరియా ఆసుపత్రుల్లో, కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్లలో, ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్లో, మరికొన్ని ఎంపిక చేయబడిన ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల్లో 763 వివిధ రకాలైన ఐసిటిసిస్ ద్వారా కౌన్సిలింగ్ మరియు పరీక్షా సేవలను అందిస్తున్నాం. వృత్తిరీత్యా, ప్రవర్తన రీత్యా ప్రమాదకర స్థితిలో ఉన్న హై రిస్క్ గ్రూప్స్, ఫీమేల్ సెక్స్ వర్కర్స్, MSMs, ఇంజెక్షన్ డ్రగ్ యూజర్స్, మైగ్రెంట్స్, ట్రక్కర్స్లో నివారణ చర్యలు, ప్రవర్తనలో మార్పు కొరకు బిహేవియర్ చేంజ్ కమ్యూనికేషన్ చేపట్టేందుకు మరియు రిప్రొడక్టివ్ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్, STI, HIV చికిత్సా సౌకర్యాలు అందించుటకు తెలంగాణ ఎయిడ్స్ నియంత్రణ సంస్థ
55 టార్గెటెడ్ ఇంటర్వెన్షన్ ప్రాజెక్ట్స్ నిర్వహిస్తుంది. రక్తం మరియు రక్త సంబంధిత పదార్థాల ద్వారా హెచ్ఐవి వ్యాప్తి జరగకుండా ఉండేందుకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 130 బ్లడ్ బ్యాంక్స్ను, లైంగిక వ్యాధులతో బాధపడుతున్న వారికి హెచ్ఐవి సోకే అవకాశం 10 రెట్లు ఎక్కువ. లైంగిక వ్యాధులకు సత్వర చికిత్స, పూర్తి చికిత్స, సురక్షిత లైంగిక సంభోగానికి అవసరమైన కౌన్సిలింగ్ మరియు పార్ట్నర్ కౌన్సిలింగ్, లైంగిక ఆరోగ్యం కొరకు 50 డిజిగ్నేటెడ్ STI RTI క్లినిక్స్ తెలంగాణ రాష్ట్ర ఎయిడ్స్ నియంత్రణ సంస్థ ద్వారా నిర్వహిస్తున్నాం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో 8 కేర్ అండ్ సపోర్ట్ సెంటర్స్ మరియు జాతీయ ఎయిడ్స్ నియంత్రణ సంస్థ సహాయంతో విహాన్ కార్యక్రమంలో భాగంగా రాష్ట్రంలో 15 కేర్ అండ్ సపోర్ట్ సెంటర్ల ద్వారా హెచ్ఐవితో జీవిస్తున్న ప్రజలకు, హెచ్ఐవితో ప్రభావితమైన కుటుంబాలకు అవసరమైన చికిత్స, కేర్ అండ్ సపోర్ట్ సేవలు అందించబడుతున్నాయి. వీటిని జిల్లా స్థాయిలో పాజిటివ్ నెట్వర్క్స్ నిర్వహించడం మరొక విశేషం. అర్హులైన వారందరికీ ART పెన్షన్స్, అంత్యోదయ అన్న యోజన కార్డులు, బస్ ప్రయాణంలో రాయితీలు, హెచ్ఐవితో జీవిస్తున్న చిన్నపిల్లల సంరక్షణ కొరకు ఇంటిగ్రేటెడ్ చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ స్కీమ్ ద్వారా ప్రతి నెల 500 ఆర్థిక సహాయం, SC, ST, BC అండ్ మైనారిటీ కమ్యూనిటీ ఆర్థిక సహాయాన్ని తెలంగాణ ప్రభుత్వం అందిస్తుంది. తెలంగాణ ఎయిడ్స్ నియంత్రణ సంస్థ నిర్వహిస్తున్న వివిధ కార్యక్రమాల ద్వారా హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ పట్ల సమాజంలో ప్రజల ఆలోచనలో సానుకూల మార్పు వచ్చింది. అయితే అక్కడక్కడ హెచ్ఐవితో జీవిస్తున్న ప్రజలకు అవసరమైన శస్త్రచికిత్సలు చేయడానికి నిరాకరిస్తున్న సంఘటనలు అరుదుగా మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. ఈ సమస్యను అధిగమించడానికి అవసరమైన శిక్షణ కార్యక్రమాలు నిర్వహించి యూనివర్సల్ ప్రికాషన్స్ తీసుకుని శస్త్రచికిత్సలు చేయడం వలన ప్రమాదం లేదని, దానికి అవసరమైన సామగ్రిని తెలంగాణ ఎయిడ్స్ నియంత్రణ సంస్థ అందిస్తుందని తెలియచెప్పడం ద్వారా ఈ సమస్యను అధిగమించేందుకు చాలా ప్రయత్నాలు జరిగినాయి. ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి విద్యార్థులకు మరియు స్వచ్ఛంద సంస్థలకు మరియు మాతోటి పనిచేస్తున్నటువంటి నెట్వర్క్స్కి మరియు CBOస్కి అందరికీ కూడా NTP తరఫున స్వాగతం తెలియపరుస్తున్నాను. నా పేరు వచ్చేసి కళ్యాణ్ అండి. నేను ఎవరైతే HIV ఎయిడ్స్తో జీవిస్తున్నామో అందరం ఒక సంఘంగా ఏర్పడి మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రతి జిల్లాలో కూడా ఒక నెట్వర్క్గా ఫామ్ అయి ఉన్నాము. ఒక్కొక్క నెట్వర్క్లో సుమారుగా 6 నుండి 7,000 మంది సభ్యులుగా మా సంస్థలో ఉన్నారు. ఈ 10 జిల్లాల్లో నెట్వర్క్స్ అన్నీ కలిపి కూడా ఒక రాష్ట్ర స్థాయి నెట్వర్క్గా మేము ఏర్పడి ఉన్నాము. మేము చేస్తున్న కార్యక్రమాలు ఏంటంటే మా నుండి HIV వేరే వాళ్ళకి సోకకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి అనే విషయాల మీద ప్రజలకు మరియు HIV సోకిన వాళ్లకు అవగాహన కల్పించడము, మరియు ఎవరైతే HIV బారిన పడిన వారు ఉంటారో వారికి ప్రభుత్వం వారు అందిస్తున్నటువంటి వైద్య సదుపాయాలు కానీ, తర్వాత ప్రభుత్వ పథకాల్లో వీళ్ళని భాగస్వామ్యం చేస్తూ మేము ముందుకు సాగుతూ ఉన్నాము. దానిలో భాగంగా వాళ్ళ యొక్క హక్కుల పరిరక్షణకు కూడా మేము పోరాటం చేయటం జరుగుతుంది. గత ప్రభుత్వంలో HIV సోకిన వ్యక్తులకు 200 రూపాయల పెన్షన్ని ఇచ్చేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అది 1000 రూపాయలు చేసి తెలంగాణ ప్రభుత్వం HIV పాజిటివ్స్ పట్ల వివక్షత లేకుండా చూస్తూ మాకు ఆదరణ ఇచ్చినందుకు చాలా సంతోషం తెలియపరుస్తున్నాము. అంతేకాకుండా HIV సోకిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా CD4 పరీక్షలు చేస్తూ వారికి కావాల్సిన మందుల్ని ఉచితంగా అందుబాటులోకి గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చింది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళు HIV సోకిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగపరుచుకుంటారని ఆశిస్తున్నాము. మా సంస్థ నుంచి మేము చెప్పేది ఏంటంటే మా నుండి HIV అయితే ఎవరికి సోకకుండా మేము ఉంటాము. కానీ మా మీద వివక్షత చిన్నచూపు చూపించినట్లయితే మా యొక్క జీవితకాలాన్ని మీరే తగ్గించిన వాళ్ళు అవుతారు. కాబట్టి మా మీద చిన్నచూపు వివక్షత చూపించకుండా ఉన్నట్లయితే మాకు మీరు ఇచ్చేటువంటి పెద్ద కానుకగా మేము అనుకుంటూ, అలాంటి వివక్షత చిన్నచూపు ఏ విభాగాల్లో కూడా చూపియరని ఆశిస్తూ ఈ అవకాశం కల్పించినటువంటి TSACS వారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియపరుస్తూ ముగిస్తున్నాను. Respected dignitaries on the dais and all our few friends and the students, I shall be very brief in this thing.
First of all, we should know that HIV is a big problem in the world, not just in India. So just to tell, it started in 1981, and since then it has been 34 years since the HIV started in the world. So in these 34 years, about 34 million people have died of AIDS, and right now 40 million people are living with AIDS in the world. So you can understand the problem. It's a big thing. But to face this problem, the governments have struggled a lot and have done a wonderful thing. But the story is not complete, the fight is not over, because many people are there who need ART treatment, anti-HIV treatment, which is not available to all the persons in the world, including India. So we have to work still more in, on behalf of the government as well as the individuals, because the government will make its efforts to make screening methods more effective, then start more anti-ART treatment centers. But on behalf of the, it's a teamwork. The individual has to make modification in his behavior, sexual behavior. So you all know what it means to be. And but main thing is innocent persons should not become victims to this HIV. That happens because of blood transfusion at the time of surgeries and road traffic accidents. So it is very important, because once a person is infected, he remains infected for life. So it's a very sensitive problem which cannot be treated lightly like other infections. So we should all fight for this, and the state government and the government of India have done a wonderful. I tell you, in the last few years, the incidence of new infections has drastically come down by 60%, nearly 57 to 60%. So the new infections rate has come down, but the past infections which were there are still there. So we need to address all these problems, and I thank all the NGOs and other organizations who are doing a job in this fight against HIV. So have a good day. See you next year. Thank you. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇక ఇప్పుడు స్వచ్ఛంద సంస్థల నుంచి ప్రతినిధులు మాట్లాడతారు. ఎన్ఎస్ఎస్ స్టేట్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ ఎంఎస్ రెడ్డి గారిని ఒక నిమిషం పాటు మాట్లాడవలసిందిగా ప్రార్థన. ఒక నిమిషం అని నియంత్రించడం తప్పే కానీ తప్పనిసరి పరిస్థితిని అర్థం చేసుకుంటారని మనవి. Dignitaries on the dais, up the dais, the university program coordinators, program officers, my dear young and energetic NSS volunteers, other students and students from medical department, NGOs, so on and so forth. So at the outset, I congratulate you for your active participation on this occasion. Sir, as you know, the NSS is not me but you, and the main aim is personality development through community service. So with this aim, in our state we have 19 NSS functionary universities, 19 university program coordinators, 1,357 units, 1,357 program officers, and more than 1.5 lakh NSS volunteers. They are very much concerned to community service, particularly the welfare and awareness schemes. So whenever the NSS, the volunteers are taking up number of awareness programs along with special camping programs and projects. So in awareness programs, the awareness on HIV/AIDS is one of the most important activity where our NSS volunteers are taking up, particularly during special camping program in the adopted villages and urban slums. And our volunteers are also conducting socio-economic survey. Through the survey, we are declaring that the adopted village is free from HIV/AIDS. Like that, we are taking up number of programs, particularly this awareness and this HIV/AIDS program. As you know, the government of India is also very much concerned to this program,
Along with this, we are also taking Swachh Bharat as well as Harita program introduced by Government of India and state government. With these few words, I wish you all the best and also thank for organizers. Thank you, sir. I request Dr. K. Padmavati, Special Officer Garu, Department of College and Education, వారిని మాట్లాడుతుందిగా ప్రార్థన. పద్మావతి గారు. Respected members on the dais and off the dais, ladies and gentlemen, this on behalf of Collegiate Education, I would like to thank all the colleges who are present here, representatives who are present here, who have taken up this program a way forward much more than expected. The Collegiate Education has a tie-up with Telangana State AIDS Control Society. We have established red ribbon clubs in all the colleges. We have established nodal centers. There's a very clear plan of action for us. And through nodal centers, we associate with all the colleges in the district and take up a lot of activities in propaganding about this AIDS control measures. And on this occasion, I congratulate all the college students who have really taken up this program very seriously, and we are able to really see a kind of change that is existing. Thank you for giving me this opportunity. Thank you, madam. ఇప్పుడు స్టేట్ మిషన్ కోఆర్డినేటర్ మెప్మా డాక్టర్ వై సుజాత గారు మాట్లాడతారు. సుజాత గారు. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి. వేదికపై అలంకరించిన పెద్దలకు అండ్ అందరూ ఈ పార్టిసిపెంట్స్ ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్కి పార్టిసిపేట్ అయినందుకు నా యొక్క ధన్యవాదాలండి. రిగార్డింగ్ మెప్మా అండి, మున్సిపల్ ఏరియాస్లో ఇప్పుడు తెలంగాణలో 69 మున్సిపాలిటీస్ ఉన్నాయి. మేము మహిళలందరికీ 13 lakhs ఉమెన్ మాకు సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్లో స్వయం సహాయక సంఘాల్లో పేదరిక నిర్మూలన కింద మేము గ్రూప్స్ చేశాము. మీ అందరికీ తెలుసు, చాలా స్లమ్ ఏరియాలో ఏ ప్రోగ్రామ్ హెల్త్లో కానీ ఎలాంటి గవర్నమెంట్ ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ మనము అక్కడ వరకు వెళ్ళడం అనేది రీచ్ అవ్వడం చాలా ఇబ్బందికరమైన విషయం. సో ఈ క్యాంపెయిన్ మేము ఈ HIV AP SAC ఇన్ కన్వర్జెన్స్ విత్ TS SAC మేము 6 years నుంచి పనిచేస్తున్నాము. గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో ప్రతి స్లమ్ ఏరియాలో మన మహిళలతో ఈ యొక్క కాన్సెప్ట్ని హెల్త్ CRPs డెవలప్ చేశాము, కమ్యూనిటీ రిసోర్స్ పర్సన్స్ని. ఈ యొక్క క్యాంపెయిన్ మేము ప్రతి వార్డులోకి ప్రతి స్లమ్లోకి మేము వీళ్ళ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి సంప్రదించామండి. ఐ రియలీ థ్యాంక్స్ టు ద TS SAC ఫర్ గివింగ్ సచ్ ఎ నైస్ కోఆర్డినేషన్ ఫర్ అవర్ టీమ్. అండ్ మా యొక్క మహిళలు సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ 13 lakhs ఉమెన్ ఈరోజు ప్రతి 6 నెలలకి మేము ఒక ట్రైనింగ్ లాగా కండక్ట్ చేస్తామండి. అండ్ దే హ్యావ్ గివెన్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ మాడ్యూల్ ఆల్సో. మా ప్రతి స్లమ్ లెవెల్ ఫెడరేషన్స్ ఉంటాయి. దే విల్ టాక్ అండ్ దే విల్ డిస్కస్ అండ్ దే విల్ మేక్ ద ఈ యొక్క లింక్ వర్కర్స్తో వాళ్ళకి కమ్యూనికేట్ చేసి ఈ మెసేజ్ పాస్ చేస్తారండి. ఐ రియలీ థ్యాంక్ ఫర్ TS SAC. థ్యాంక్ యూ. ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు అవార్డుల బహుకరణ గౌరవనీయులు APD డాక్టర్ జాన్ బాబు గారు ఈ అవార్డులు అందజేస్తారు. మొట్టమొదట NSS వారికి రవితేజ వేదికకు వచ్చేసి పురస్కారం అందుకుంటారు. రవితేజ గారు రండి సార్. రిజిస్ట్రార్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ కోఆర్డినేటర్ ఇన్ఛార్జి వారి పక్షాన యాక్చువల్గా ప్రొఫెసర్ సురేష్ కుమార్ రావాలి, వారి పక్షాన రవితేజ గారు ఈ పురస్కారం అందుకోవాల్సిందిగా స్వాగతిస్తూ ఉన్నాం. I also request one more person from NSS, Program Coordinator Kakatiya University వారు డాక్టర్ సురేష్ లాల్ వారిని కూడా వేదిక రావాల్సిందిగా కోరుతూ ఉన్నాం. డాక్టర్ సురేష్ లాల్, ప్రోగ్రామ్ కోఆర్డినేటర్ కాకతీయ యూనివర్సిటీ. క్విక్గా రండి సార్.
ఇప్పుడు ఏంటంటే మీరు అనుకోవచ్చు ఇన్ని అవార్డులు ఇంత ఫంక్షన్ ఇదంతా ఎందుకు అనేది. మనం ఒక 25 సంవత్సరాల క్రితం ఆలోచిస్తే హెచ్ఐవి గురించి మీరు ఎవరైనా మాట్లాడేవాళ్ళ ఎవరితో అయినా, ఎయిడ్స్ అనేది మాట్లాడేవాడు ఎవరైనా? ఈ రోజున ఇంత చక్కగా ఇంత ఇదిగా మాట్లాడుతున్నాం, హెచ్ఐవిలో ఇంత కృషి చేశారు, వీళ్ళకి మెమంటో ఇవ్వండి, లేకపోతే వీళ్ళకి షాల్ ఇవ్వండి, సర్టిఫికేట్ ఇవ్వండి అని అంత ధైర్యంగా మనం బాహాటంగా చెప్పుకోగలుగుతున్నాం. అలాగే మాతో పనిచేస్తున్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. మొన్న ఆమె చెప్పారు పేపర్లో, నేను 15 ఏళ్ళ నుంచి హెచ్ఐవి పాజిటివ్, స్టిల్ నేను ఆరోగ్యంగా ఉన్నాను, ప్రెస్కి ఇచ్చారు. అలా కొన్ని వందల వేల కార్యక్రమాలను ఇవ్వబట్టి ఈ రోజున స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ ఇక్కడ కూర్చున్నారు మన పక్కన. సో ఈ కార్యక్రమాలన్నీ చేయడం వల్ల ఈ 25 సంవత్సరాలు లేకపోతే 30 సంవత్సరాల కృషి వల్ల ఈ రోజున మనం ఇంత ధైర్యంగా చక్కగా కూర్చోగలుగుతున్నాం. అదే 30 సంవత్సరాల క్రితం ఈ కార్యక్రమాన్ని చేసి ఇన్ని వేల మందిని కూర్చోబెట్టాలంటే ఎన్ని లక్షలు ఇచ్చినా సాధ్యం కాదు. సో కాబట్టి ఆ ట్యాబును పోగొట్టడానికి మీ అందరినీ కూడా ఒక్కసారి ఏంటంటే ముందుకు నడిపించడానికి హెచ్ఐవి వర్డ్ని మరింతగా స్ప్రెడ్ చేసి తగ్గించడం కోసం ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నది. సో దాంట్లో చేసిన ప్రతి ఒక్కరిని గుర్తించాలి అనే లక్ష్యంతో చేసిన కార్యక్రమం ఇది. సో కాబట్టి అందుకోసం ఇంతమందికి గుర్తించడం, ఈ కార్యక్రమం చేయడం, రైట్. సో అందులో భాగంగా ఎన్జిఓస్ చాలామంది కృషి చేస్తున్నారు. రెండోది గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ చూడండి ఎంతమంది అఫీషియల్స్ ప్రతినిధులు ఉన్నారో. సో వారందరూ కూడా హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్కి సంబంధించిన కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. వారందరినీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకోవడం మా యొక్క బాధ్యత. సో ముందుగా తెలంగాణ స్టేట్ ఎయిడ్స్ కంట్రోల్ సొసైటీ, సో డాక్టర్ బుద్ధ ప్రకాష్ గారు ఐఏఎస్ కమిషనర్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్, ఆయన ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం అంతా జరిగింది. అయితే ఈ కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసినటువంటి ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ రాజేశ్వర్ తివారీ గారికి మేము చాలా కృతజ్ఞులై ఉంటాం. అలాగే డిపార్ట్మెంట్స్ వచ్చినటువంటి మెప్మా డాక్టర్ సుజాత గారికి, అలాగే కాలేజ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ డాక్టర్ పద్మావతి గారికి, అలాగే ఎన్ఎస్ఎస్ ఇన్ని వేల మందిని కానీ ఇంత కార్యక్రమాలను కానీ చేస్తుంటే హెచ్ఐవికి ఎవరు ప్రస్తుతం రిస్క్లో ఉంటారంటే యూత్. ఆ యూత్ని రక్షించుకోగలిగితే మన ఎకానమీ బాగుంటుంది, కుటుంబం బాగుంటుంది, కల్చర్ బాగుంటుంది, అండ్ ఆటోమేటిక్గా దేశం కూడా బాగుంటుంది. సో యూత్ని ముందుకు నడిపిస్తున్న ఒక సిస్టమేటిక్గా కార్యక్రమాల ద్వారా నడిపించి హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్లో కూడా కృషి చేస్తున్నటువంటి ఎన్ఎస్ఎస్ వారికి, ఆ రిప్రజెంటేటివ్ సత్యనారాయణ రెడ్డి గారు స్టేట్ లైజన్ ఆఫీసర్ వారికి కృతజ్ఞతలు. అలాగే ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంత చక్కగా చేస్తూనే చాలా ధైర్యంగా ముందుకొచ్చి ఒక స్టేట్ లెవెల్ ప్రోగ్రాం నడిపిస్తున్నటువంటి కళ్యాణ్ గారికి, అలాగే ఐపీఎం డైరెక్టర్ డాక్టర్ అమరేందర్ రెడ్డి గారికి, ఏ కార్యక్రమం అయినా సరే చాలా చక్కగా షార్ట్ నోటీస్లో కూడా వచ్చి మమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఎప్పుడు మోటివేట్ చేస్తూ ఉంటారు సార్. అలాగే ఈ కార్యక్రమంలో అపోలో టైర్స్ ఫౌండేషన్ వారి సహకారానికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం. ఎన్వైకేఎస్, ఆ తర్వాత ముఖ్యంగా ఇక్కడ వచ్చినటువంటి సిఫార్ ఆర్గనైజేషన్, మిగతా వీళ్ళందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు. అలాగే ప్రెస్ వారికి, తర్వాత ఇన్ని వేల మందిని చక్కగా నడిపించి అక్కడి నుంచి ఇక్కడి వరకు తీసుకొచ్చినటువంటి పోలీస్ వారికి, తర్వాత ఇంత మంచి వేదికను ఇచ్చినటువంటి ఈరోజు 1 గంట వరకు ఇక్కడ కూర్చోగలిగాము అంటే సో ఈ వేదిక యొక్క ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మంచి ఇది ఉంది వాతావరణం. సో దానికి ఇచ్చినటువంటి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ కల్చర్ అండ్ లాంగ్వేజ్ వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం. అలాగే కేంద్రీయ బండారు వారికి, నెక్స్ట్ ఇక్కడ కృషి చేసినటువంటి స్టాఫ్ అందరికీ కూడా. సో ఎస్పెషల్లీ నేను ఇక చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ మా డిపార్ట్మెంట్లో డివిజన్స్లో టార్గెట్ ఇంటర్వెన్షన్ కైలాష్కి, అలాగే బిఎస్ రామ్మోహన్ గారికి, అలాగే మిగతా సిఎస్టీ, బిఎస్డి అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్, అదర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. అలాగే ఈ కార్యక్రమం అంతా కూడా ఇంత చక్కగా వీక్షించి ఓకేనా ఈ కార్యక్రమం చూసిన అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, మేమేంటంటే ఈ కార్యక్రమం ఇక్కడితో అయిపోయింది కాదంటం లేదు, కానీ హెచ్ఐవికి సంబంధించిన విషయాల్ని వీటిని మరింత చక్కగా అందరితోనూ మాట్లాడి స్ప్రెడ్ చేసి హెచ్ఐవి గెటింగ్ టు జీరో అయ్యే విధంగా చేయాలని కృషి చేయాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ. అలాగే చివరిగా ఏంటంటే ఈ కార్యక్రమాన్ని వెబ్ లైవ్లో ఇచ్చారు ఇండియా టీవీ, వీరికి కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం.